मेरे फोन वज्या तो मेरे मामू के बेटे का फोन सी। वो कहता यार तेरी अम्मा जी का पता मिल गया, गुजरात है ने। हाँ जी, खाना भी नहीं खाता, सुबह तो ला के शाम तक, शाम को खाना बनया सी, खाना भी नहीं खाता। मैनू हुण अपनी माँ की चाहत हैगी सी कि 25 साल हो गए ना कि अज वेखिए सी माँ, मेरी माँ किहो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि दुनिया का सबसे अमीर बंदा है। वो अमीर इसलिए है कि हम समझते हैं जिसके पास बहुत महंगी गाड़ी है, घर है, बंगला है, कोठियाँ हैं, रस्म व रवाज है दुनिया का, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। लेकिन मेरे साथ जो शख्स मौजूद है उसके पास जन्नत है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जिसके पास जन्नत है वो दुनिया का कितना अमीर तरीन बंदा होगा। आज हमारी जन्नतें रोडों पर धक्के खाती हैं। हमने देखा है ऐसे बदबख्त इंसान भी देखें कि जो अपनी जन्नतों को अपने हाथों से पामाल भी करते हैं। नाज़रीन, माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका नेमल बदल दुनिया में, नेमल बदल जगते कोई माँ दा नहीं। ये वो हस्ती है। कदरों कीमत सिर्फ़ उसी को अंदाज़ा होती है, उसको पता होती है जिसके पास नहीं होती और उसको तलाश होती है। हमें ये चीज़ें घर में मिलती हैं तो हम समझते हैं कि बस कोई बात नहीं, खैर है। बड़े बड़े बदबख्त बच्चे हमने देखे हैं जो अपनी माँ बाप को मारते हैं। हमने कई वीडियो देखी हैं, ज़द्दोकोब करते हैं। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी, अब कुछ दिन पहले भी मैंने देखी है। लेकिन वो बदकिस्मत, बदनसीब, ना दुनिया उनकी अच्छी ना आखिरत अच्छी। लेकिन ऐसा नौजवान मेरे साथ मौजूद है जिसकी जन्नत उसके हाथ में है, जिसका सब कुछ है, सारी ज़िंदगी का सरमाया है। और नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि 25 साल बाद इस नौजवान ने अपनी जब माँ को देखा, 25 साल बाद बिछड़ने के बाद, तो खुशी से इसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट आई वो ये अभी आपको दिखाएंगे। पता चल जाएगा कि वो लम्हात कैसे होंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, उसकी आंख खुलती है तो उसका दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि माँ से ज़्यादा तो करीबी रिश्ता ही नहीं होता। तो 25 साल माँ की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाता है। 25 साल बाद सच्ची तलब और लगन के बाद, जब सच्ची तलब हो तो अल्लाह ताला भी इंसान को अता कर देता है। माँ मिल जाती है तो क्या जज्बात होंगे। आइए हम गुफ्तगू करके इनकी खसूसी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि आज की ये स्टोरी हमारे लिए कितनी ख़ास है और कितनी ताकतवर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है तुहाडा? अल्लाह दिता जी। अल्लाह दिता भाई, कितनी उम्र होगी तुहाडी? मेरी उम्र जी 30 साल हो गई। की काम करते हो? मैं मेहनत मजदूरी करना जी। अच्छा, किन्ने भैन भरा हो? 2 भैन भरा जी। अच्छा, भैन वड्डी है या तुसी वड्डे हो? भैन वड्डी मेरे तो जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वालद साहब पिंड ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਆਰਫ ਵਾਲਾ। ਆਰਫ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ? ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨੋ ਤਵੱਜੁ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। एक दिन ऐसे गया कि वापस हट के नहीं आए। तो अल्लाह जन्नत फिरदौस कर दे मेरी अम्मा जी नूं, मेरी दादी जी, उन्होंने मैनू थोड़ा जिहा संभालिया पालिया, थोड़ा जिहा बेहतर वड्डा कीता, कोई 4-5 साल का। उन्हां दी बेटी हैगी सी, उन्हां दा अगों बेटे की शादी हुई सी, तो उन्हां दे 12 साल हो गए सी, औलाद नहीं हुंदी सी। मेरी दादी ने कहा भी इहदी तो माँ ज़हन नहीं सही सी, चलो उन्हें प्यो ने दूजा कर लिया, तुसीं इहनूं संभालो, अल्लाह ताला इहदे सदके अल्लाह तैनूं आदा पुत्र देगा। 12 साल बाद फिर उन्होंने घर अल्लाह ने औलाद दी, पुत्र दिता। तो माशाअल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? सिस्टर मेरी माशाअल्लाह ठीक है सी, भैन मेरी मतलब शादीशुदा है सी उस टाइम। ਅੱਛਾ, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ?
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। 10 12 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਅਸਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਖਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲਦਾ ਵਾਂਗੀਆਂ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੂੜੀ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਰੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਛੁੱਲ ਚੜਾ ਦੇਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਖਤਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਤਮਿਨ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ, ਬੇਤਾਬ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੁਝ ਨਪਣਾ ਘੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਣੀ, ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਹੀ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਮੀਨ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ 8-9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ 8 ਵੱਜ ਗਿਆ 9 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਗਾਓ ਹੋਏਗਾ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੜਪ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਠਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਏ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫੱਟੇ ਫੁੱਟੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਬਸ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ? ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ। ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ? ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਜਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਣਾ ਲੇਟਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਖੁਦ SHO, ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60 ਕੁ ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 60 ਕੁ ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ। 60-65 साल। नाज़रीन, ये होती है कदर व कीमत माँ की, ये होती है जन्नत की कीमत जो लोग पे करते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि हमें जन्नत मिले और हम उसकी खिदमत करें और दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना हमारे हाथ लग जाए। माँ जी के दिन और रात 25 साल खुद सोचें, अंदाज़ा लगाएं कैसे करवट में गुज़रे, और जब मिला माँ को ये इस तरह बच्चा अल्लाह देता चूमता था। ये माँ होती है, इसको कहते हैं, ये वो अनमोल रिश्ता है। अब ख़ुद सोचे 25 साल बाद जब ये घर आई तो क्या जज्बात होंगे। आप भी खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ना करे कोई आपका प्यारा बिछड़ जाए और 25 साल तक आप उसकी तलब में रहें, दिन और रात आपका गुज़रे, किस तरह गुज़रता होगा। और 25 साल बाद मिले तो मैं कहता हूँ कि खुशी, वो बता रहे हैं अपने मुँह से कि मेरी ना खुशी थी ना गम था, मैं हैरान और परेशान था कि यार दित्या तू कितना गफलत से रहा है। तो 25 साल अगर पहले मिल जाते तो मैं तब भी खिदमत करता, लेकिन आज मैं जो खिदमत कर रहा हूँ। नाज़रीन, बड़ी कहानी अनमोल है और उन लोगों के लिए आज की ये कहानी इंतहाई अहम है जिनको माँ बाप की कदर व कीमत नहीं पता। दित्ते से कोई पूछ सकता है कि माँ की कदर व कीमत क्या होती है। जब दुनिया में आए तो कोई भी नहीं था,
अब इनको पता चला है कि रिश्ते क्या होते हैं, माँ क्या होती है, बाप भी फिर वापस आ गया, औलाद भी अल्लाह ने नवाज दी। ये इसकी कोई ऐसी अच्छाई थी जो इसके काम आई और आज इसकी ख़ानदार और फैमिली पूरी हो चुकी है। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।